آج کا مسلمان برائیاں کرتا نظر آتا ہے، صف اول کی پابندی کے باوجود بھی رات کے سناٹے کے اندر اپنے دامن کو گناہوں سے داغدار کرتا ہوا نظر آتا ہے، حج کر کے آنے کے باوجود بھی اس کی زندگی میں کوئی خاص انقلاب نظر نہیں آتا، اور ماہ رمضان کے پورے روزے رکھنے کے بعد بھی تقویٰ کے تاکہ نقطے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ ساری چیزوں کو رسمی طور پر ادا کرنے کا سلسلہ تو جاری رکھا، مقصد سے ہماری توجہ ہٹ گئی۔ اللہ نے نماز کیوں فرض فرمائی؟ نہیں معلوم، بس پڑھ لو۔ روزے کیوں فرض کیے؟ نہیں معلوم، رکھ لو۔ حج کیوں فرض فرمایا؟ نہیں معلوم، کر لو۔ زکوٰۃ اللہ نے واجب کیوں کی؟ کر دے دو، لیکن مقصد نہیں معلوم۔ ایسے ہی میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی محفل منعقد تو کی جاتی ہے، لیکن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بھی تو قرآن مقدس کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب مقصد پر نظر ہوگی تو انشاءاللہ العظیم ہم اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اور اس مقصد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جب قدم بڑھائیں گے تو ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ حبشہ سے آئے ہوئے بلال کو، جن کا رنگ کالا تھا لیکن رسول اعظم کی اطاعت اور آمد کے مقصد پر لبیک کہنے کی بنیاد پر وہ بلال آسمان ہدایت کے ہلال بن کر کے چمکے، اور آج کے دور کے اندر انسان کالے رنگ والے کا نام رکھنا پسند نہیں کرتا، دیکھتا ہے گورے رنگ والا کون ہے، اسمارٹ کون نظر آتا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ آج رسول اعظم سے محبت کرنے والا اگر اپنے بچے کا نام رکھنا چاہتا ہے تو بلال رکھنے پر کیوں خوشی مناتا ہے، اور بلال رکھنے پر کیوں جو ہے وہ اس کی طبیعت مائل ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہے بلال رنگ کے اندر تو ہزار وہ کالے نظر آتے ہوں، لیکن ان کا سینہ عشق مصطفیٰ کے نور سے جگمگا رہا تھا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں، میلاد مصطفیٰ کی محفل ضرور منعقد کرنا چاہیے، آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں کمکمے ضرور لگانے چاہیے، جھنڈے ضرور لگانے چاہیے، لیکن حضور کو اللہ نے کیوں بھیجا، اس مقصد کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے، اس مقصد کو کبھی دل و دماغ سے اوجھل نہیں کرنا چاہیے۔ آپ ذرا مجھے بتائیں، قرآن کی ایک آیت نہیں درجنوں آیتوں کے اندر اللہ عز و جل نے ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو بھی بیان فرمایا، اور حدیث کے اندر تو خود حضور نے اپنی بعثت کے مقصد کو بیان کیا کہ اللہ نے مجھے کیوں مبعوث فرمایا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے رسولوں کو نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے۔ قرآن کہتا ہے جو رسول کہیں اسے مانو، جو رسول دیں اسے لے لو، جس سے منع کریں اس سے بچ جاؤ۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے جن چیزوں کو رسول اعظم نے دیا ہم نے اسے چھوڑ دیا، اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا آج کا مسلمان اسے سینے سے لگائے ہوئے اس کو عملی جامہ پہناتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مجھے بتائیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کروں گا، شاید آپ کی سمجھ میں اچھی طریقے سے بات آ جائے۔ یقیناً محبت رسول بہت بڑا سرمایہ ہے، عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی دولت ہے، رسول اعظم کی ذات بہت بڑی نعمت ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کی محفلیں منعقد کرنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ لیکن آئیے میں آپ کے ضمیر کو تھوڑا سا جگانے کی کوشش کروں، مجھے بتائیے رسول اعظم صرف ہمارے رسول بن کر تو تشریف نہیں لائے، بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چرند کے بھی رسول، پرند کے بھی رسول، شجر کے بھی رسول، حجر کے بھی رسول۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ اکبر، پروردگار جل جلالہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا۔ خود حضور فرماتے ہیں انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اب یہاں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، زمین کے بھی اللہ کے رسول ہیں، آسمان کے بھی رسول ہیں، چاند کے بھی رسول ہیں، سورج کے بھی رسول ہیں، اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں سوائے جن اور انس کے کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ملے گی جو حضور کی اطاعت نہ کرتی ہو۔ ساری مخلوق، جانور بھی حضور کی اطاعت کرتا ہے، پرند بھی حضور کی اطاعت، درخت بھی حضور کی اطاعت، پتھر بھی حضور کی اطاعت، دریا بھی حضور کی اطاعت، سورج بھی حضور کی اطاعت، چاند بھی حضور کی اطاعت، سب کے رسول بن کر کے آئے، لیکن سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کو تھوڑا سا سمجھاؤں، اگر سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا جائے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے لیے نہیں روئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے لیے نہیں روئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے لیے نہیں روئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے لیے نہیں روئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے لیے نہیں روئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کے لیے نہیں روئے۔ لیکن کتنے تعجب
की बात है, जिनके लिए नहीं रोए वो तो हुजूर की इताअत करते हैं, और जिनके लिए हुजूर इतना रोए कि आला हजरत कहते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। जिस उम्मती के लिए हुजूर पूरी पूरी रात रोते रहे, आज वो उम्मती हुजूर की फरमा बरदारी नहीं कर रहा, हुजूर की इताअत नहीं कर रहा। दरख्त के लिए नहीं रोए, लेकिन दरख्त को इशारा कर दे तो इशारा समझकर, हुक्म जानकर दरख्त अपनी जड़ों से निकलकर हुजूर की खिदमत में हाजिर हो जाए। चांद हजार खूबसूरत होने के बावजूद इशारे मुस्तफा पर अपना सीना शक करता हुआ नजर आता है। सूरज अपनी पूरी रोशनी को कायनात में हजार बिखेरता हो और अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए भले वो गुरूब हो जाए, लेकिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारों को समझकर ये डूबा हुआ सूरज भी पलट आकर ये बताता है कि मैं हुजूर की इताअत के लिए हूं, इसलिए कि हुजूर सिर्फ तुम्हारे ही रसूल नहीं हमारे भी रसूल हैं। ऐ मुसलमानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, कितने ताज्जुब की बात है, हुजूर दरख्त के लिए नहीं रोए, वो हुजूर की इताअत कर रहा है। हुजूर पत्थर के लिए नहीं रोए, वो हुजूर की इताअत कर रहा है। लेकिन जिस उम्मत के लिए हुजूर रात रात भर रोते रहे, जिस उम्मत के लिए पैगंबर आजम तकलीफों को बर्दाश्त करके अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह से मिलने वाली एक अजीम दुआ को आखिरत तक के लिए मौकूफ कर दें कि ये दुआ मैं आखिरत में करूंगा ताकि कसरत से मेरी उम्मत जन्नत के अंदर चली जाए। लेकिन अफसोस की बात है, एक थोड़ा सा आपके दिल पर ज़र्ब लगाते हुए मैं अर्ज़ करूं, कितने ताज्जुब की बात है, बीवी रोए तो आप पिघल जाते हैं, उसकी बात मानने को तैयार हो जाते हैं। माँ रोए तो माँ के आंसू देख नहीं सकते, बच्चा रोए चोरी करके भी उसकी ख्वाहिश को पूरी करने का जज्बा पैदा होता है। आप ज़रा सोचो, हर एक के रोने पर हमारा दिल पिघल जाता है। कितना दिल सख्त हो चुका कि हुजूर के रोने का कोई ख्याल नहीं, हुजूर के आंसू बहाने का कोई ख्याल नहीं। क्या कभी हमने ये सोचा कि जिस रसूल आज़म ने पूरी पूरी रात हमारे लिए रो रो कर बारगाह समदीयत में दुआएं की हैं, हम उस रसूल की नाफरमानी नहीं करेंगे, हम उस रसूल की इताअत करेंगे, हम उस रसूल का दिल नहीं दुखाएंगे, हम उस रसूल की मोहब्बत के चिराग को दिल में जलाने के साथ साथ उस रसूल की बारगाह में इताअत करके इताअत का नजराना पेश करेंगे। नहीं नहीं मुसलमानों, याद रखो, जब से ये कौम आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से रूगर्दानी कर गई, अल्लाह की रहमत रूठ गई। आप कहेंगे मौलाना अल्लाह की रहमत हमसे रूठ गई। मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो ये चाहता हो कि अल्लाह की रहमत उस पर छमाछम बरसती रहे, तो मैं अपनी तरफ से नहीं, कुरान की रोशनी में कहता हूं। मेरे रब ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह की बात मानो, अल्लाह के रसूल की बात मानो ताकि तुम पर रहम किया जाए। आप जरा सोचो तो सही, जिसने रसूल आज़म की इताअत की, अल्लाह ने उस पर रहमो करम की बारिशें नाजिल फरमाई। लेकिन आज हमारा हाल ये है कि हम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुलामी का दम भरते हैं, लेकिन पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का जज्बा सर्द पड़ चुका है। इतना सर्द पड़ चुका, इतना सर्द पड़ चुका, इतना सर्द पड़ चुका कि मैं आपको क्या बताऊं। अब तो हुजूर की आंखों की ठंडक भी माज़ अल्लाह बोझ बनती जा रही है। नमाज हुजूर की आंखों की ठंडक है, लेकिन बहुत सारों के लिए बोझ बन चुकी है। नमाज पढ़ना अच्छा नहीं लगता, हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अब नमाज में दिल नहीं लगता। खैर, मौजू बड़ा तवील है, मैं एक पहलू पर और आयत के एक टुकड़े पर मुख्तसर मैंने गुफ्तगू की। अब आइए, हुजूर को भेजने का दूसरा मकसद क्या है। तो कुरान कहता है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली। वही अल्लाह है जिसने अपनी अज़मत वाले रसूल को हिदायत और दीन हक़ के साथ भेजा ताकि सारे अदियान पर दीन को गालिब कर दें। आप ज़रा सोचो तो सही, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए इस्लाम, हमारे लिए अल्लाह की इताअत, हमारे लिए अमन का पैगाम, हमारे वजूद को एक अमन का वजूद बनाने के लिए हुजूर तशरीफ़ लाए, और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने भटकते हुए इंसानों को, बिगड़ते हुए इंसानों को सीधे रास्ते पर ले जाने के लिए अल्लाह ने दीन हक़ के साथ और रसूल आज़म को हिदायत के साथ इस फर्श गीती पर भेजा। आप जानते हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी से हिदायत मिलती है। कुरान कहता है, इत्तबिऊहु लअल्लकुम तहतदून, उनकी पैरवी करो। अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप मुझे बताओ, पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने पर, उनकी पैरवी करने पर, उनके इत्तिबा करने पर अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाता है। लेकिन मैं बड़ी मादरत के साथ अर्ज़ करूंगा, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे के बाद और इसी के साथ साथ यहाँ पर भी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों के बाद
پڑھے لکھوں سے لے کر ان پڑھوں تک اور تاجروں سے لے کر کے دنیا کے دوسرے مسلمانوں تک، میں جب آبزرویشن کرتا ہوں، میں جب جائزہ لیتا ہوں اور سوچتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، مسلمانوں کا حال آہستہ آہستہ ایسا بنتا جا رہا ہے کہ آج کا مسلمان معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ سوچ بنا چکا ہے کہ ہماری ترقی میں سب سے زیادہ معاذ اللہ اگر کوئی چیز رکاوٹ ہے تو وہ اسلام ہے۔ ہم اگر بیکورڈ ہیں معاذ اللہ اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہے ہیں اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ سوچ بنتی جا رہی ہے۔ اور یہ جملہ بارہا معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ مسلمان کو مسلمان ہونے کی سزا دی جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک بات واضح طور پر کہہ دوں، اسلام پریشانیاں بڑھانے کے لیے نہیں، پریشانیاں مٹانے کے لیے آیا ہے۔ اور مغربی دنیا کا جائزہ لیجئے، آج کا مسلمان یہ کہہ رہا ہے اسلام ہماری پریشانی کا سبب ہے، اور مغربی دنیا یہ کہہ رہی ہے اسلام ہماری پریشانی کا علاج ہے۔ سوچ بدل چکی ہے۔ یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم پکے مسلمان نہیں بنے، ہم سچے مسلمان نہیں بنے۔ خواجہ صاحب بھی تو مسلمان تھے، غوث پاک بھی تو مسلمان تھے، بندہ نواز بھی تو مسلمان تھے، مخدوم سمنا بھی تو مسلمان تھے۔ جاؤ ان کے دربار میں جا کر کے دیکھو، ہر مذہب والا کاسے گدائی لے کر بھیک مانگتا ہوا نظر آتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے وہ قولی مسلمان نہیں تھے، وہ حقیقی مسلمان تھے۔ ہم عمل نہ کر کے سارا جرم اسلام کے اوپر، ساری بات، سارا الزام اسلام پر نہیں۔ آپ ذرا سوچو، اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر دنیا کے اندر اپنے وجود کو ایک باوقار وجود بنانا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ساتھ ان کی اطاعت اپنے لیے لازم کر لو۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر صرف اللہ تعالیٰ دنیا میں عزت نہیں دے گا، قیامت میں بھی اللہ عز و جل عزت عطا فرمائے گا۔ اب آئیے دو حدیثیں پیش کر کے میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے چلوں۔ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعثت کے مقصد کو بیان کرتے ہیں، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں کیریکٹر کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اس دنیا میں مبعوث کیا گیا، اخلاق۔ اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اسلام تلواروں سے نہیں اخلاق سے پھیلا ہے۔ ہم اور آپ معاشرے میں روزانہ دیکھتے ہیں کہ ایک شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے میری بات مانو، یہ کام چھوڑ دو، اور اگر بیوی وہ کام نہیں چھوڑتی تو شوہر اسے چھوڑ دیتا ہے۔ روزمرہ کے معمولات میں آپ دیکھتے ہیں ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹے یہ کام چھوڑ دو، ایک بار، دو بار، تین بار اگر بیٹے سے کہا جائے اور نہ چھوڑے تو باپ کہتا ہے بیٹے گھر چھوڑ کے چلے جاؤ، اپنا راستہ دیکھ لو۔ استاد اپنے شاگرد سے کہتا ہے کہ بیٹا یہ کام چھوڑ دو، شاگرد اگر دو تین مرتبہ کہنے کے باوجود نہ چھوڑے تو اسے مدرسے سے نکال دیا جاتا ہے۔ پیر اپنے مرید سے کہتا ہے کہ یہ کام چھوڑ دو، اگر مرید اپنے شیخ کی بات نہ مانے اور وہ کام نہ چھوڑے تو شیخ جلال میں آ کر کے اس سے ناراض ہو کر اپنی بیعت سے خارج کر دیتا ہے۔ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ایک شوہر جتنا اپنی بیوی پر مہربان نہیں، ایک باپ جتنا اپنے بیٹے پر مہربان نہیں، ایک استاد جتنا اپنے شاگرد پر مہربان نہیں، ایک شیخ جتنا اپنے مرید پر مہربان نہیں، اس سے کئی گنا زیادہ مہربان اللہ اپنے بندوں پر ہے۔ وہ پروردگار جو ہم پر اتنا مہربان ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کی مہربانی کا عالم یہ ہے کہ ہم اگر صرف ایک دن کا حساب لیں کہ ایک دن میں ہم نے کتنی اس کی فرما برداری کی اور کتنی نافرمانی کی تو ہمیں محسوس ہوگا کہ ایک دن کا حساب بھی دینا مشکل ہو جائے، اس لیے کہ شاید ہی پورے 24 گھنٹے کے اندر 1 گھنٹہ ہم نے اس کی فرما برداری کی ہوگی، باقی 23 گھنٹے اس کی نافرمانی میں ہم نے گزار دی۔ پھر بھی توجہ چاہوں گا جملے پر، پھر بھی وہ ہمارے لیے ہوا نہیں روکتا، پھر بھی وہ ہمارے لیے سورج کی کرنیں نہیں روکتا، پھر بھی وہ ہمارے لیے پانی نہیں روکتا۔ یہ سب کچھ وہ ہمیں عطا کر رہا ہے اس لیے کہ وہ رحمان و رحیم ہے، وہ پالنہار حقیقی ہے۔ اس نے کچھ چیزوں کو چھوڑنے کے بارے میں فرمایا، اس کو میں تھوڑا سا اور دوسرے اینگل سے سمجھاؤں۔ شوگر ہو گئی، ڈاکٹر نے کہہ دیا آپ کو اگر صحت مند رہنا ہے
तो मीठा खाना छोड़ना पड़ेगा। छोड़ दिया आदमी ने। आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, डॉक्टर ने कह दिया नमक कम खाना पड़ेगा, तैयार हो गए, अब बगैर नमक का खाना खा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम डॉक्टर की भी सुनते हैं और कभी कभी हुकूमत की भी सुनते हैं कि कोरोना में अगर किसी ने मास्क नहीं पहना तो इतनी फाइन देनी पड़ेगी, तो मास्क भी लगा लेते हैं। और कभी कभी हुकूमत कह दे कि इतने डिस्टेंस पर नमाज पढ़नी पड़ेगी तो उसके लिए भी तैयार हो जाते हैं। हम कितने गए गुजरे हैं, सबकी बात मानते हैं लेकिन रब की बात नहीं मानते, हम उसकी मानने के लिए तैयार नहीं। आज मैं वही आपको समझाना चाहूँगा, उसने क्या चीज़ छोड़ने के लिए कहा, ताकि आप आज ये अहद करके उठें कि जो रब हमें अपनी माँ के पेट के अंदर रोज़ी देता था, और जो रब हज़ार नाफरमानी के बावजूद हमें भूखा उठाता है लेकिन भूखा सुलाता नहीं है, हम उस रब के इस हुक्म पर अमल करेंगे कि जिन चीज़ों को छोड़ने के लिए उसने कहा इंशाअल्लाह उसे छोड़ करके ही रहेंगे। तैयार हैं आप इसके लिए? ऐसा जवाब दीजिए, मुझे थोड़ा सा इत्मीनान हो इंशाअल्लाह। अब आइए हम सुनते हैं। कुरान कहता है वदरू, छोड़ दो। या अल्लाह फरमा रहे छोड़ दो। क्या छोड़ दो? खाना छोड़ दो? नहीं। पीना छोड़ दो? नहीं। बीवी बच्चों को छोड़ दो? नहीं। माँ बाप को छोड़ दो? नहीं। दोस्तों को छोड़ दो? नहीं। क्या छोड़ने के लिए कह रहा है? वो फरमा रहा है वदरू ज़ाहिरल इस्मि व बातिनहु, छुपे और खुले गुनाह छोड़ दो। खुले गुनाह भी छोड़ दो और छुपे गुनाह भी छोड़ दो। अब आपके जहन में यह सवाल पैदा होता होगा कि ये खुले गुनाह कौन से हैं और छुपे गुनाह कौन से हैं। और फिर मैं आपसे ये भी अपील करूंगा कि आप ठंडे दिमाग से आज घर जाकर के सोचें कि आज जिन चीजों को अल्लाह ने छोड़ने का हुक्म दिया है उन चीजों को मुसलमानों ने कितना सख्त पकड़ के रखा है, जिसकी वजह से आज तबाही और बर्बादी हमारा मुकद्दर बन चुकी है। आपके जहन में यह सवाल आता होगा कि जाहिरी गुनाह कौन से हैं और छुपे गुनाह कौन से। तो मैं 4 मुफस्सिरीन के कौल आपके सामने पेश कर देता हूं, और ये चारों वो मुफस्सिर हैं जो अपने वक्त के अजीम इमाम और जिनके कौल को तफसीर में बड़ा ऊंचा मकाम मौजूद है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कल्बी ने कहा कि जो अल्लाह ने फरमाया खुले गुनाह और छुपे गुनाह, इससे क्या मुराद है? तो वो फरमाते हैं खुले गुनाह से मुराद ये है कि तुम्हारे जाहिरी आज़ा से गुनाह, हाथ से, जबान से, पैर से, इन चीजों से जो गुनाह सरजद होते हैं और इन चीजों से जो अल्लाह की नाफरमानी होती है, अल्लाह फरमाते हैं उसे छोड़ दो। हाथ से किसी को मारना बेगुनाह को, हाथ से किसी पर ज्यादती करना, हाथ से गुनाह का कोई काम करना, तो हाथ से जितने भी डाका जनी करना, चोरी करना, या जितने भी बुरे काम हाथ से होते हैं, पैर से होते हैं, ज़बान से होते हैं, जिस किसी आज़ाए ज़ाहिरी से होते हैं, कुरान कहता है कि उसे छोड़ दो। सबसे ज्यादा गुनाह आज के दौर में आज़ाए जिस्म में से किसी चीज से अगर होता है तो वो ज़बान है। जहां 2-4 बैठे गीबत शुरू, जहां 2-4 बैठे चुगली शुरू, जहां 2-4 बैठे किसी की आबरू पर हाथ डालने के मंसूबे शुरू। खबरदार, अपनी जबान, अपने हाथ और अपने पैर को लगाम दो और इन चीजों को गुनाहों में जो है गुनाहों से आलूदा न करो। अल्लाह ने फरमाया वज़रू ज़ाहिरल इस्म, जो खुले हुए गुनाह है उसको छोड़ दो। तो एक मुफस्सिर का कौल क्या है? आज़ाए जिस्मानी से जो गुनाह होते हैं वो जाहिरी गुनाह हैं, और कल्बी का कौल बातिनी गुनाह से मुराद, छुपे गुनाह से मुराद। इसलिए कि कुरान ने कहा खुले गुनाह भी छोड़ दो और छुपे गुनाह भी छोड़ दो। तो खुले गुनाह तो समझ में आ गए कि आज़ाए जिस्मानी से जो गुनाह हो वो खुले गुनाह, और छुपे गुनाह से क्या मुराद? तो कल्बी कहते हैं उससे मुराद दिल है, कि दिल के अंदर गंदे ख्यालात न लाओ, दिल के अंदर बुरे ख्यालात न लाओ,
दिल के अंदर गंदी नीयतें न लाओ, दिल के अंदर बुराइयों का तसव्वुर न लाओ, दिल के अंदर बुराइयों के बारे में मंसूबा बंदी न करो, दिल के अंदर गलत मोहब्बत को जगह न दो, इसलिए कि कुरान कहता है वनअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सा। अल्लाह फरमाता है तुम्हारे दिल के अंदर जो वसवसे पैदा होते हैं, कोई जानता हो या न जानता हो, अल्लाह फरमाता है हम उसे जानते हैं। हम 1000 मुकद्दस बनकर आपके सामने बैठे हों, लेकिन दिल में क्या गुल खिल रहे हैं और क्या खिचड़ी पक रही है, कोई जानता हो या न जानता हो, लेकिन अल्लाह जानता है। मुझे यहां पर मौला अली की एक बात याद आती है। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने फरमाया, सब जहन में रखो, बहुत दावतों में हम जाते हैं, आप भी जाते हैं। इतना मुझे ये कौल खुदा की कसम पसंद आया कि मैं आपको बता नहीं सकता। इसलिए कि दावतों में जाने वाले बहुत सारे घरों में ताक झांक करते हैं और दावत से निकलने के बाद उन घर वालों की बुराइयां करते हैं। तो मौला अली ने क्या खूब कहा, इरशाद फरमाते हैं, किसी के घर जाओ तो निगाह की हिफाजत करो और घर से निकलो तो जबान की हिफाजत करो। किसी के घर जाओ तो निगाह की हिफाजत करो और किसी के घर से निकलो तो जबान की हिफाजत करो। आप जरा सोचो, छोड़ दो ये सारे गुनाह, छोड़ दो ये सारी बुराइयां। बातिन दिल ये बहुत अहम चीज है। कोई जानता हो या न जानता हो हमारे दिल के बारे में और हमारे दिल में छुपी हुई नीयतों के बारे में, मौला जरूर जानता है। इसीलिए ताकीद के साथ उसने फरमाया वनअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सा। तो कल्बी ने फरमाया कि जो अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि खुले गुनाह भी छोड़ दो और छुपे गुनाह भी छोड़ दो, इससे मुराद ये है कि आज़ाए ज़ाहिरी से होने वाले गुनाह भी छोड़ दो और दिल में भी गुनाह के ख्यालात को जब आए तो उस ख्यालात पर अमल करने से बचो और दिल में भी गलत ख्याल को आने न दो। अब आइए इमाम मुजाहिद से पूछते हैं उनका कौल क्या है इसी आयत के बारे में। तो इमाम मुजाहिद जिनका बड़ा ऊंचा मकाम है तफसीर के अंदर, वो इरशाद फरमाते हैं कि ये जो अल्लाह ने फरमाया वज़रू ज़ाहिरल इस्म, खुले गुनाह भी छोड़ दो, तो खुले गुनाह से मुराद ज़िना है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब यहां थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा। दौरे जाहिलियत के अंदर ज़िना बहुत आम था। इवन यहां तक कि आज उसी चीज को दोबारा लाने की कोशिश की जा रही है। आप में से जितने ज़ी शऊर हैं और होश रखते हैं और सोसाइटी पर निगाह रखते हैं, वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि आज भी ज़िना आम हो रहा है। उस दौर के अंदर 2 किस्म के लोग थे ज़िना करने वाले। एक तो बुरे मशहूर थे, वो भी ज़िना करते थे, और कुछ शरीफ लोग थे जो छुप कर ज़िना करते थे। यानी ये ज़िना का मामला इतना आम था कि शरीफ भी उसके अंदर मुलव्विस थे और बुरे लोग भी उसके अंदर मुलव्विस थे। आज भी ये ज़िना का मामला बड़ा तेजी से फैल रहा है और इतना तेजी से फैल रहा है कि अल्लाह अकबर, इसी के हवाले से कुरान ने कहा वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब भी मत जाओ। लेकिन आज मगरिब ने यह प्लान बना लिया है, ये मंसूबा बना लिया है कि पूरी दुनिया को ज़िना के दलदल के अंदर ढकेल दिया जाए और दुनिया में एक पाक इंसान तलाश करने की कोशिश की जाए तो एक इंसान भी पाक न मिले। ये सोशल मीडिया, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये प्रिंट मीडिया जिसके अंदर ज़िना की तरफ उभारा जाता है, और सबसे ज्यादा ज़िना की तरफ उभारने वालियां आज के कौम की औरतें हैं जो इतना बरहना लिबास पहन करके निकलती हैं कि शरीफ इंसान की निगाह अगर अनजाने में भी पड़ जाए तो उसके दिलो दिमाग के अंदर भी हलचल पैदा हो जाए। तो कुरान ने कहा, इमाम मुजाहिद फरमाते हैं इससे मुराद ज़िना है कि ज़िना जो ज़ाहिरी गुनाह है इसे भी छोड़ दो। बातिनी गुनाह क्या फरमाया? तो फरमाते फसाद फिल अर्द, ये बातिनी गुनाह है।